بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان کا رات گئے دہشت گردوں پر بھرپور جوابی حملہ، افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر بڑا آپریشن۔ نیوز رپورٹ کے مطابق رات گئے پاکستان نے افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کامیاب فضائی حملہ کیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستانی فضائیہ نے 10 اکتوبر کی رات کالعدم تحریک طالبان پاکستان، ٹی ٹی پی اور دیگر پراکسیز گروپوں کو نشانہ بنایا۔ یہ کارروائی ان عناصر کے لیے ایک بھاری رات ثابت ہوئی جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کو ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق یہ آپریشن مختلف علاقوں میں 4 مختلف فضائی حملوں کے ذریعے کیا گیا۔ یہ حملے انتہائی درستگی کے ساتھ کیے گئے۔ ابتدائی طور پر کابل کے اندر امپوریل ہوٹل کے قریب ٹارگٹ اسٹرائکس کی گئیں۔ اس کے بعد پاک افغان سرحد سے ملحقہ اہم صوبوں جیسے پکتیاکا، خوست اور جلال آباد، ننگرہار میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سب سے بڑی پیش رفت یہ ہے کہ آپریشن کا بنیادی ہدف ٹی ٹی پی کی سینئر قیادت تھی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ٹی ٹی پی کے مبینہ امیر نور ولی محسود کو بھی نشانہ بنایا گیا، جبکہ ان کے 2 اہم نائب قاری سیف اللہ محسود اور خالد محسود کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ان حملوں نے ٹی ٹی پی کی کمانڈ اینڈ کنٹرول چین کو مکمل طور پر درہم برہم کر دیا۔ یہ عسکری کارروائی ایک ایسے وقت میں کی گئی ہے جب افغان طالبان کے وزیر خارجہ بھارت کے سرکاری دورے پر ہیں۔ پاکستان کی جانب سے یہ اقدام واضح پیغام ہے کہ ملک نے صبر کا دامن چھوڑ دیا ہے اور اب سرحد پار دہشت گردی کی لانچنگ پیڈز اور ٹریننگ کیمپوں کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حکومتی اور عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک ملک میں کراس بارڈر ٹیررزم اور ٹی ٹی پی کی قیادت کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کا کابل میں سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا اعلان۔ بھارت کی جانب سے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا اعلان کر دیا۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا کہنا ہے کہ بھارت جلد کابل میں اپنی تکنیکی مشن کو سفارت خانے کی سطح تک اپ گریڈ کرے گا۔ یاد رہے افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی 2021 میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد پہلی بار بھارت کے دورے پر نئی دہلی میں موجود ہیں۔ واضح ہے کہ امیر متقی کا یہ دورہ اقوام متحدہ کی خصوصی اجازت کے بعد ممکن ہوا اور اسے بھارت اور طالبان کے بڑھتے ہوئے روابط کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب پاکستان اور طالبان کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں اور ماہرین کے مطابق بھارت اس موقع کو افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس کا ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کا اعتراف، قیدیوں کے تبادلے کے بعد جنگ نہ ہونے کی یقین دہانی۔ حماس نے کہا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے بعد جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی۔ ترجمان حماس کے مطابق معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مکمل اور دیر پا جنگ بندی برقرار رہے۔ ہمیں یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں کہ قیدیوں کے تبادلے کے بعد کوئی فوجی کارروائی نہیں ہوگی۔ حماس نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاملے پر براہ راست اور واضح موقف اختیار کیا ہے۔ حماس امریکی انتظامیہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ان کوششوں کی قدر کرتی ہے جن کے نتیجے میں یہ تاریخی معاہدہ ممکن ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے امن کی قیام اور انسانی بنیادوں پر قیدیوں کی رہائی میں اہم کردار ادا کیا۔ امید ہے امریکی صدر معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل نفاذ کے لیے اسرائیل پر دباؤ برقرار رکھیں گے۔ تاہم حماس نے الزام لگایا کہ اسرائیل رہائی کے لیے فراہم کردہ 250 فلسطینی قیدیوں کی فہرست پر اعتراض کر رہا ہے اور چالاکی سے اس میں رد و بدل کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ترجمان نے واضح کہا ہے کہ کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں حماس اپنے رد عمل کا حق محفوظ رکھتی ہے۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, हमास को ख़त्म न किया गया तो हुकूमत गिरा देंगे। इसराइली इंतहा पसंद वजीर की नेतन्याहू को धमकी। इसराइल के दाएं बाजू के इंतहा पसंद वजीर इतमार बिन गोयर ने कहा है कि अगर हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म न किया गया तो वो नेतन्याहू की हुकूमत ख़त्म करने के लिए वोट देंगे। इसराइल के दाएं बाजू के इंतहा पसंद वजीर इतमार बिन गोयर ने एक बयान में गजा अमन माहदे की भी मुखालफत कर दी। उन्होंने कहा है कि वो ऐसे किसी अमन माहदे की हमायत नहीं करेंगे जिसके नतीजे में इन फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा जिन पर इसराइल ने संगीन नोयत के इल्जामात आयद किए हैं। इंतहा पसंद वजीर इतमार बिन गोयर ने इसराइली हुकूमत को धमकी दी कि अगर हमास का वजूद बरकरार रहा तो इनकी पार्टी हुकूमत गिरा देगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत ही अमन का वाहिद रास्ता है, पुतिन का दो टोक ऐलान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा में जंग बंदी और अमन मंसूबे की भरपूर हमायत का इजहार करते हुए कहा है कि फ़लस्तीन में एक आज़ाद रियासत का क़याम खित्ते में पायदार अमन के लिए ज़रूरी है। दोशंबे में मुनक्किदा रूस वस्ती एशिया सरबराही इजलास से खिताब करते हुए पुतिन ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो तजावीज़ पेश की हैं रूस ने इन्हें फौरी तौर पर हमायत दी है। हमें उम्मीद है कि ये अमन मंसूबा अमली जामा पहन लेगा। उन्होंने मजीद कहा है कि ये मंसूबा अरब और इस्लामी दुनिया में भी मस्बत अंदाज में कबूल किया गया है और इस पर अमल दरामद खित्ते में देरपा इस्तेहकाम के लिए नहायत अहम है। पुतिन ने वाज़ेह कर दिया है कि रूस हमेशा से मशरिक़ वस्ता के मसाइल के सियासी और सफारती हल पर यकीन रखता है और मास्को हर उस कोशिश की हमायत करेगा जो खून रेजी के खात्मे और अमन के क़याम के लिए हो। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए सबसे ज़रूरी शर्त एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, जंगबंदी की निगरानी, अमरीकी फ़ौजी दस्ता गजा जाने के लिए तैयार, अरब मीडिया का दावा। अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की है कि अमरीका तकरीबन 200 फ़ौजी अहलकारों को इसराइल भेज रहा है जो गजा में जंग बंदी माहदे की निगरानी, इंसानी इमदाद की फरहमी और सिक्योरिटी व लॉजिस्टिक ताउन के लिए कायम किए जाने वाले सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर का हिस्सा होंगे। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराही में ये कोऑर्डिनेशन सेंटर इसराइल में कायम किया जाएगा जहां से गजा में इंसानी इमदाद, तामीर नौ और सिक्योरिटी मामलात की निगरानी की जाएगी। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इस मिशन में सिर्फ अमरीकी फ़ौजी ही शामिल नहीं होंगे बल्कि शरीक ममालिक, गैर सरकारी तंजीमों और निजी शोबे के माहिरीन भी इस टीम का हिस्सा होंगे। एक आला अहलकार के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी बराह रास्त गजा में दाखिल नहीं होंगे बल्कि इसराइल में रहते हुए नकलो हमल, सिक्योरिटी, मनसूबाबंदी, लॉजिस्टिक्स और इंजीनियरिंग जैसे शोबों में मावनत फराहम करेंगे। एक और अमरीकी अहलकार ने बताया कि यह फ़ौजी दस्ता दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आ रहा है और इनकी आमद का अमल जारी है। ये अहलकार आइंदा चंद दिनों में सेंटर के क़याम के लिए इब्तदाई मनसूबाबंदी शुरू कर देंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, तुर्किया का गजा जंगबंदी की निगरानी के लिए कायम टास्क फोर्स में शमूलियत का ऐलान। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने गजा जंगबंदी मुआहदे के नफाज की निगरानी के लिए कायम की जाने वाली टास्क फोर्स में शामिल होने का ऐलान कर दिया। बैनुल अक़वामी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रजब तैयब एर्दोआन का कहना था कि इंशाल्लाह हम इस टास्क फोर्स में शामिल होंगे जो मुआहदे के नफाज की निगरानी करेगी। तुर्किया ने कतर, मिस्र और अमेरिका के नुमाइंदों के साथ मिस्र के शहर शर्म अल शेख में इसराइल और हमास के दरमियान मुआहदे को ख़त्मी शक्ल देने के लिए शिरकत की। रजब तैयब एर्दोआन ने इस बात पर जोर दिया कि गजा को जामे इंसानी इमदाद फौरी तौर पर फराहम करना, कैदियों और यरगमालियों का तबादला और इसराइल की जानिब से हमलों का फौरी खात्मा नहायत अहम है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने यह वादा भी किया कि इनका मुल्क गजा की तामीर नौ के अमल में भरपूर ताउन करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, गजा से इसराइली फौज के इनखला का आगाज हो गया, कैंप समेटना शुरू कर दिए। गजा में तैनात इसराइली अफवाज ने बतदरीज इनखला का अमल शुरू कर दिया है जिसका मुशाहिदा जुमेरात की सुबह इस वक्त हुआ जब एक फौजी कैंप में मौजूद अहलकारों को अपना सामान बांधते हुए देखा गया। इसराइली मीडिया की जानिब से जारी करदा वीडियो में फौजियों को कैंप खाली करते हुए दिखाया गया है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले से मुतल्लिक मौजूदा मुआहदे का ऐलान किया गया जिसके
چند گھنٹوں بعد ہی اسرائیلی فوج نے غزہ کے 6 علاقوں سے واپسی کا آغاز کر دیا۔ ابتدائی مرحلے میں اسرائیلی افواج کی لاجسٹک یونٹس کو غزہ شہر کے مضافات سے واپس بلایا گیا ہے۔ یہ وہی یونٹس ہیں جو گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری زمینی کارروائیوں کا حصہ تھیں۔ فوجی حکام کے مطابق اگلے مرحلے میں کمبیٹ یونٹس کو بھی مرحلہ وار نکالا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔